unless your house is filled with holiness, you cannot see deliverance in your family. ఇదిగో నేను ఎందుకు నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నానంటే మీ యొక్క కుటుంబాలందరూ కూడా పరిశుద్ధముతో నింపబడి ఉండాలి. One movie takes 3.5 hours. ఇదిగో ఒక ఫిలిం తీయాలంటే 3.5 గంటలు సమయం పడుతుంది. One serial takes half an hour, right? ఒక సీరియల్ చూడాలంటే అర్ధ గంట సమయం పడుతుంది. I'm asking you a question today. ఇదిగో మీతో నేను ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నాను. Do you pray for 3 hours? మీరు 3 గంటల సమయం ప్రార్థన చేస్తున్నారా? Which Christian sits and prays for half an hour? ఏ క్రైస్తవులు అర్ధ గంట సమయం ప్రార్థన చేస్తున్నారు? Half an hour, even servants of God don't have time. ఇదిగో very sad, very sad. సేవకులు అని చెప్తారు కానీ వాళ్ళు కూడా అర్ధ గంట సమయం కూడా people who are carrying big Bible don't have time half an hour to sit and pray for God. పెద్ద పెద్ద పరిశుద్ధ గ్రంథములను మోస్తూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళకి అర్ధ గంట సమయం లేదు ప్రార్థన చేయడానికి. I am telling you today, there is going to be lot of temptation in this world for you young people. As you all grow, there are going to be temptations. When you look at the world, the way they are enjoying, when your friends are enjoying, it is going to be tempting. But in the midst of this temptation, you should live holy for God. Chapatla kottandi. Hallelujah. ఇదిగో ఈ లోకములో ఎంతో వ్యామోహముతో నింపబడి ఉంది, అంధకారముతో నింపబడి ఉన్నది. ఈ యొక్క అంధకార లోకములో మీరు యవ్వనస్తులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీరు పరిశుద్ధ జీవితము మీరు చేయాలని నేను వాంఛ కలిగి చెప్తున్నాను. I'm telling you, you have to answer God. If you are sitting in the house after now this Sunday, there are lot of Christians, ladies and gents who have a habit of watching till 12 o'clock the serials and watching the talk shows and all those things. All this is nonsense which is filling our house with curses. ఇదిగో మన కుటుంబాల్లో ఈ సీరియల్లు 12 గంటల వరకు చూస్తుంటారు, ప్రోగ్రాంలు చూస్తుంటారు. ఇదన్నీ కూడా మన కుటుంబాలని శ్రాపముతో నింపుచూ ఉన్నది. Dad and mom should walk with God. ఇదిగో తల్లిదండ్రులు దేవునితో నడవవలెను. It is very important. అది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. We are telling Hyderabad all the boys are very bad, the girls are very bad, but if the dad and mom they walk according to God, I tell you God will bless the generation. చప్పట్లు కొట్టండి. ఇదిగో హైదరాబాద్ లో ఉన్న యవ్వనస్తులు యవ్వనస్తురాళ్ళు చాలా పాడైపోతున్నారు అని మనం చెప్పకుండా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు దేవుడితో నడుస్తున్నారు అన్నప్పుడు ఈ హైదరాబాద్ పట్టణమే రక్షించబడుతుంది. Jeremiah chapter 7. ఇర్మియా గ్రంథము 7వ అధ్యాయము. I am telling you, if you read the scripture, it is going to shock you. ఇదిగో ఈ యొక్క అధ్యాయమును మీరు చదివినప్పుడు ఈ అధ్యాయం మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. Who I am preaching to today? ఇదిగో ఎవరితో నేను బోధిస్తున్నాను? Who I am preaching to today? ఈ రోజు నేను ఎవరితో బోధిస్తున్నాను? Am I preaching to a Hindu? ఇదిగో నేను హైందవులతో బోధిస్తున్నాను. Even those Hindus, they are having holiness in their life. They will fast once a week. They will go to the temple. They will open their house. They will clean the house. Even they have some kind of holiness in them. ఇదిగో అన్యులు కూడా పరిశుద్ధ జీవితము చేస్తున్నారు. వారముకు ఒక్కసారి ఉపవాసము చేస్తున్నారు. చాలా పరిశుద్ధంగా వాళ్ళ ఒక విగ్రహాలను వాళ్ళు ఆరాధిస్తున్నారు. Go on Sundays. Go to all the churches and see. ఇదిగో ప్రతి ఒక్క ఆదివారములు మీరు సంఘాలకు వెళ్ళి చూడండి. Look at our church. మన సంఘాన్ని చూడండి. Look everywhere. It is half empty. ఇదిగో సంఘాలను చూసినప్పుడు సగముతో నింపబడి ఉన్నది. Why? Because most of the Christians they are standing there in the theater. ఇదిగో క్రైస్తవులు చాలా మంది ఆదివారం రోజు థియేటర్ల ముందుగా నిలబడి ఉంటారు. Or they are in the mutton stall. లేకపోతే మటన్ స్టాల్ లో ఉంటారు. Or they are in the bedroom. లేకపోతే బెడ్రూమ్ లో పడుకుంటారు. I want to tell you, dear congregation, only if we follow God and if we wholeheartedly follow Him and then only if we follow His word, only then there will be blessings in our life. I am not talking about DVD. I am not talking about the giant screen. I am not talking about microwave oven. I am not talking about the double door fridge. I am talking about Jesus in your life. Chapatla kottandi. ఇదిగో మీరు పూర్ణ హృదయముతో దేవుని ఆరాధించినప్పుడు, పూర్ణ మనస్సుతో దేవుని ఆరాధించినప్పుడు, ఆయన వాక్యానుసారంగా జీవించినప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. ఇదిగో నేను ఈ లోకంలో ఉన్న వస్తువులను గురించి చెప్పడం లేదు కానీ దేవుని యొక్క బలమైన హస్తముతో మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. Jeremiah chapter 7. ఇర్మియా గ్రంథము 7వ అధ్యాయము verse 1 and 2 I am going to read. 1-2 వచనములు చూస్తాము. The word that came to Jeremiah from the Lord saying, stand in the gate of the Lord's house and proclaim there this word and say, hear the word of the Lord, all you of Judah who enter in at the gates to worship the Lord. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. Yes, brother. యెహోవా యొద్ద నుండి ఇర్మియాకు ప్రత్యక్షమైన వాక్కు, నీవు యెహోవా మందిర ద్వారమున నిలబడి ఈ మాట అచ్చటనే ప్రకటింపుము. యెహోవాకు నమస్కారం చేయుటకై
ఈ ద్వారంలో బడి ప్రవేశించి యూదావారులారా, యెహోవా మాట వినుడి. సైన్యులకు అధిపతియు ఇశ్రాయేలు యొక్క దేవుడినకు యెహోవా ఎలాగో సెలవిచ్చుచున్నాడు, నేను ఈ స్థలమున మిమ్మల్ని నివసింపజేయనట్లు ఈ మార్గములను మీ క్రియలను దిద్దుకొనడి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Who he is talking to? He is talking to the people in the church. ఇదిగో సంఘములో ఉన్న వారి దగ్గర మాట్లాడుచున్నాడు. Do you think all the people, all Christians who are coming to the church, they are living a holy life? ఇదిగో సంఘములకు వచ్చే ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవులకు జీవితము పరిశుద్ధంగా ఉన్నది అనుకుంటున్నారా? Why is Christians families having lot of debts? ఎందుకు క్రైస్తవ కుటుంబాలను చూసినప్పుడు అప్పుబాధలతో ఉన్నారు? Why there are debts? ఎందుకు అప్పుబాధలు ఉన్నది? Because you have forgotten the church. ఇదిగో మీరు సంఘాన్ని మర్చిపోయి ఉన్నారు. Why is there brother and sister fighting? ఎందుకు సహోదరి సహోదరుడు పోట్లాడుతున్నారు? There are some Christians who don't talk to the brother and sister for years together. ఇదిగో సహోదరి సహోదరులు సంవత్సరాల క్రొద్దిగా వాళ్ళు మాట్లాడుకోరు. Because we have forgotten God. ఎందుకంటే మనము దేవుని మర్చిపోయి ఉన్నాము. God told Jeremiah. ఇదిగో దేవుడు యెరెమయా ప్రవక్త చెప్పినాడు. Jeremiah asked God, what should I do? ఇర్మియా అడుగుతున్నాడు, నేను ఏమి చేయాలి దేవా? Go to the house of the Lord. They are all going to church, all putting all big scarves and they are going to church. ఇదిగో దేవుని యొక్క ఆలయముకు వెళ్ళు అని చెప్పినాడు. Go and speak to them. వాళ్ళతో మాట్లాడు. Tell them you repent. మీరు పశ్చాత్తాపపడండి. It says, amend your ways. Amend your ways and your doings. ఇదిగో మీ మార్గములను సరి చేసుకొని మీరు పశ్చాత్తాపపడండి. Hallelujah. Hallelujah. Friend, our ways should change. మన మార్గములను మనం సరి చేసుకోవాలి. There should be change in our life. మన జీవితంలో ఒక మార్పు ఉండాలి. Friend, it is not enough that we say Lord, 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 Lord. దేవుణ్ణి చెప్పడం కాదు దేవా 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 అని. But we have to show God that we have changed. దేవునికి మనము చూపించవలెను మన మార్గములను మనము సరి చేసుకున్నాము. Very beautifully, John the Baptist, he will say, give fruits of repentance. ఇదిగో యోహాను బాప్టిజం ఇచ్చి యోహాను ఒక మాట చెప్తాడు, ఇదిగో మారు మనసుకు ఒక ఫలములను మీరు చూపించండి. Fruits of repentance. మారు మనసుకు కలిగిన ఫలములు. One day one sister was talking to her friend. ఒక సహోదరి తన స్నేహితులతో మాట్లాడుచున్నది. She had accepted the Jesus that time and she had changed in her life. ఆమె యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించున్నది. ఆమె జీవితంలో మార్పును ఆమె చూసి While she was talking, her friend asked, what happened? You are different. ఇదిగో ఆమె స్నేహితురాలు అడుగుచున్నది, ముందులాగా నువ్వు మాట్లాడడం లేదు, ఏమి మార్పు ఉన్నది నీ మాటలో అని చెప్పిన్నది. No, I am not changed. లేదు నేను మారలేదు. No. అలా చెప్పవద్దండి. You are changed. అవును నేను మారిపోయాను. She said no. ఈమె చెప్పింది లేదు నేను మారలేదు. She said, I can see a kind of a terrible kindness in you. ఇదిగో నీలో ఒకలాంటి దీనత్వమును నేను చూస్తున్నాను. After Jesus Christ comes in your life, ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువు మీ జీవితంలో when somebody calls you on the phone, ఎవరైనా ఫోన్ ద్వారా మాట్లాడినప్పుడు, and they say, you know that one, మీకు వాళ్ళు తెలుసా? You know that one, she's very bad. ఆమె చాలా చెడ్డది అని అంటారు. But when Jesus comes into your life, ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తుని మీరు అంగీకరిస్తారో, you will tell that person, మీరు ఆ సహోదరితో చెప్తారు, no, don't tell like that. మీరు అలా ఇతరుల గురించి చెప్పవద్దు. She will change. ఆమె మారిపోతుంది. That is the change, a terrible change, not outside people wearing, all this I am not very, very, very comfortable about. It's very hot. It's not all this. It's about the change on the inside. చప్పట్లు కొట్టండి. ఇదిగో మార్పు పై రూపములో కాదు కానీ హృదయాంతరములో మన ఒక క్రియలలో మార్పు ఉండవలెను. Create, that is a very beautiful word. The deeds, how you treat others. ఇదిగో క్రియ ద్వారా ఇతరులను మీరు ఎలా పలుకుచున్నారని. Fighting inside the church. సంఘములో యుద్ధములు పోరాటములు చేస్తారు. Differences of opinion. వాళ్ళకి వేరు వేరు ఒక ఆలోచనలు. Let me tell you something, church. Our Shiloh church has to really grow beautifully. If there are two people, brother and sister, there is misunderstanding. ఇదిగో షీలో చర్చిలో ఒక మంచి మాట చెప్తున్నాను, ఇద్దరు సహోదరులు ఉన్నా కూడా వాళ్ళలో తప్పు అపార్థములు కలుగుతున్నది. There is bound to be misunderstanding if there are two people, brother and sister. ఒక సహోదరి ఉన్నా కూడా వాళ్ళలో తప్పు అపార్థము కలిగిన ఆ ఒక ఆత్మ ఉన్నది. Like that only there will be misunderstanding, but we should try to adjust with everybody. చప్పట్లు కొట్టండి. ఇదిగో మనమైతే అందరినీ భరించాలి, ఓపికతో భరించాలి. See, the Jeremiah chapter 7 has 34 scriptures. ఇదిగో ఇర్మియా పుస్తకము 7వ అధ్యాయములో
34 వచనములు ఉన్నాయి. 34 scriptures God talks about why is the people of Israel suffering. ఇదిగో 34 వచనములు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఎందుకు ఇజ్రాయెల్ జనములు బాధపడుచున్నారని. Why is there no healing in their life? ఎందుకు వాళ్ళ జీవితంలో స్వస్థత లేదని. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ came to the man who was lying in Bethesda and he said, do you want to become well? ఇదిగో బెతెస్దా కోనేరు దగ్గర 38 సంవత్సరాలుగా పడుకలో ఉన్న ఆ వ్యక్తి దగ్గర వచ్చి దేవుడు అడుగుతున్నాడు, ఇదిగో నువ్వు స్వస్థత పొందుకోవాలని ఉన్నదా? Listen to me, Christians. ఇదిగో క్రైస్తవులారా వినండి. Christianity is not a quick fix. You cannot get things done in shortcuts. ఇదిగో మీ యొక్క కార్యములు తొందరలో జరగాలని ఉండదు. God is telling, దేవుడు చెప్తున్నాడు, you have to listen to me. మీరు నా వాక్యమును వినాలి. You have to obey me. నాకు గైకొనాలి. You have to do some homework. మీరు కొన్ని హోంవర్క్లు చేయాలి. Then only I will bless you. దాని తర్వాత నేను మిమ్మల్ని Just give God a mighty hand of praise. Hallelujah. దేవునికి చప్పట్లు కొడతాము. 38 years you think there were so many people coming into Bethesda pool and they were getting healed, but this one man was lying down. ఇదిగో 38 సంవత్సరాలుగా ఈయన పడుకలో పడుకొని ఉన్నాడు, కానీ ఎందరో వచ్చి స్వస్థత పొందుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు. Hallelujah. Hallelujah. Because he did not take the effort to get up. ఇదిగో ఆయనకు సహాయం చేయడానికి ఆయనలో ఒక ఆశ లేదు, లేచి ఆయన దాంట్లో మునుగడ. Because those who get up and go inside the pool, and when the angel comes and when the angel stirs the water, the Bible says that they will be healed. పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏమంటుందంటే, మొట్టమొదటిగా ఎవరైతే దేవదూత వచ్చి ఆ నీటిని కదిలించినప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఎవరైతే ఆ నీటిలో దిగుతారో వాళ్ళు స్వస్థత పొందుకుంటారని. He was not making an effort. ఆయన ఆశ కలగడం లేదు, నేను ముందుగా వెళ్ళాలని. That is why Jesus came to him and he said, do you want to be well? అందుకే దేవుడు ఆయన దగ్గర వచ్చి అడుగుతున్నాడు, Some people నువ్వు స్వస్థత పడాలా? Some people don't want to work. కొంత మనుషులను మనం చూసినప్పుడు వాళ్ళు పని చేయడం ఇష్టం. They are happy living without work. ఎటువంటి ఉద్యోగం లేకుండా, ఎటువంటి పని లేకుండా We cannot help them. వాళ్ళకి మనం సహాయం చేయలేము. Hallelujah. Hallelujah. Some people are sick. చాలా మంది అనారోగ్యంతో ఉంటారు. Amen. Amen. I shared the way how God healed me. దేవుడు నన్ను ఎలా స్వస్థపరిచున్నాడని నేను సాక్ష్యమును పంచుకున్నాను. When I was going through a terrible phase when I was pregnant, there was one pastor who came and said, do you want to be healed? ఇదిగో నేను గర్భము ధరించి నేను చాలా ప్రసన్న వేదన పడుతూ బాధపడుచున్నప్పుడు ఒక సేవకుడు వచ్చి అడిగి ఉన్నాడు, ఇదిగో నువ్వు స్వస్థత పడాలని ఆశ కలిగి ఉన్నావా? Sometimes we Christians what we will say, let the will of God be done. క్రైస్తవులు ఏమంటారంటే, నా చిత్తము కాదు కానీ దేవుని చిత్తము జరుగును గాక. If I fail, God's will. ఇదిగో నేను ఎగ్జామ్ లో పరీక్షలో ఫెయిల్ అయిపోతే అది దేవుని చిత్తము. దేవుడి చిత్తమా? దేవుని చిత్తమా అది? Hallelujah. Hallelujah. That our life is without blessings, is it God's will? మన యొక్క జీవితంలో ఎటువంటి ఆశీర్వాదం లేదు, అది దేవుని చిత్తమా? The house is full of fighting, quarrel, there is sickness in the house, 24 hours there's so much a problem. Is it God's will? ఇదిగో కుటుంబంలో కలత, పోట్లాటలు మరియు సమాధానము లేదు, ఆశీర్వాదము లేదు, అది దేవుని యొక్క చిత్తమా? It is not God's will. అది దేవుని చిత్తము కాదు. Then I told that pastor, I want to have the baby. ఇదిగో ఆ పాస్టర్ తో చెప్పినాను, నేను నాకు కుమారుడు కావాలని. Then do some homework. చప్పట్లు కొట్టండి. ఆయన చెప్పినాడు, కొన్ని అభ్యాసములు చెయ్యి, కొన్ని హోంవర్క్లు చెయ్యి. Sometimes we don't want to do anything. మనకైతే కొన్నిసారి మనం ఏమీ చేయవద్దు. We don't want to do family prayer. మన కుటుంబ ప్రార్థన చేయవద్దు. We don't want to read the Bible. పరిశుద్ధ గ్రంథము చదవరు. We don't have time to pray. మనకు సమయం ఉండదు ప్రార్థన చేయడానికి. And still we want God's blessing. అయినా కూడా దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించాలని ఆశ ఉంటుంది. How is it possible, friend? అది ఎలా జరుగుతుంది? Please, you check your heart today. ఇదిగో మీ హృదయాల్ని మీరు పరిశీలించుకోండి.